अ वेरी वॉर्म वेलकम। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका आस्वादन हम कर रहे थे और हम देखते हैं कैसे द्विवेदी जी का पांडित्य और उनका इतिहास में डुबकियां लगाना इसमें दर्शाया गया है। कैसे वे मनुष्य की सहजात वृत्ति के बारे में बात करते हैं और वे कहते हैं कि नाखून का बढ़ना उनके पशुत्व का प्रमाण है और नाखूनों को काटने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य की मनुष्यता की निशानी है। ये सब वो कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करें। देखिए, तीन बातें कही हैं। अगर हम अपने शरीर की, अपने मन की और अपने वाक की जो हम यूज़ करते हैं भाषा, उस पर अगर हम उसमें घटने वाली वृत्तियों के विषय में अगर हम विचार करेंगे तो हमारी अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिलती है। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा। ओके। और यहाँ उसका वो इलाबरेशन देते हैं, उदाहरण सहित कहते हैं, वे आगे जाते हैं कि भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। अब वो कंपेयर करते हैं इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश में जो इंडिपेंडेंस शब्द है उसका उचित अनुवाद हिंदी में नहीं हुआ है, यही उनका मानना है। वो कहते हैं 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। वे कहते हैं जब इंग्लिश में इंडिपेंडेंस शब्द का प्रचलन हो रहा था 15 अगस्त को, 15 अगस्त को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब देशी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। देखिए, हमारी भाषा से हमारी प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञात होता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस एक शब्द को लेकर करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता। वो कहते हैं स्वाधीनता नहीं, अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, दूसरे किसी के अधीन न रहना, यही इंडिपेंडेंस का अर्थ है। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, स्व अधीनता, अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। देखो कैसे बारीकी से चीज़ों को एनालाइज करते हैं द्विवेदी जी। वे कहते हैं आज़ादी के जितने भी हमने नामकरण किए, सब में हमने स्व का बंधन रखा। स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। अब देखिए, ये नेचुरली हो गया है, स्वाभाविक हो गया है, या हमारी जो पूरी परंपरा है अनजान में ही हमारी भाषा के द्वारा प्रकट हो रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। अब देखिए, वाक से फिर वो शरीर की ओर आते हैं। प्राणी विज्ञानी की बात पर याद आती है कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। अब देखिए, स्वराज होने के बाद, हमारा अपना राज्य भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए।
अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। द्विवेदी जी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। देखिए, हम कोई नौसिखिए नहीं है, मतलब कि हमने ये कोई कला अभी नहीं सीखी है। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिला और हम अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित भटकने वाले लोगों जैसे हैं। भाई, हमारी भी अपनी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, और उसके ऊपर ब्रिटिश वालों ने राज्य किया। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे में सोचने की शक्ति नहीं थी या फिर हमारी कोई अपनी कल्चर नहीं थी। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारी जो परंपरा है वो महिमामयी है और उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे जो संस्कार हैं काफ़ी उज्जवल हैं। हमारे जो कल्चर हैं, हम काफ़ी सिविलाइज थे। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। अब देखिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के इतने साल हो गए, परिस्थितियाँ तो बदल गई हैं। उस समय जब हम थे 1947 में, उससे हम बहुत आगे निकल गए हैं, उपकरण नए हो गए हैं और कन्फ्यूजन भी और बढ़ गया है, उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत बहुत अधिक नहीं बदली हैं। बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। अगर भारतीय जनमानस स्वाधीनता सोचता है, मतलब स्व के अधीन रहना, अनधीनता नहीं सोचता, तो ये इसका कारण क्या है? हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। हमारा कल्चर जो है उसका फल है ये, कि हम स्व के अधीन रहना चाहते हैं। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। अब ये देखिए, अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी कल्चर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो गया और कुछ भी मनमानी कर लिया, भाई पागलों जैसे ही घूमने लगे। अपने अधीन रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे संस्कारों का ही फल है कि हम स्व के अधीन रहते हैं और हम सभी चीज़ों में स्व लगाते हैं, मतलब एक सीमा के भीतर रहकर जीने का जो कल्चर है वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। ये अचानक हमारे ऊपर नहीं थोपा गया है। ये हमारे पूर्वजों के संस्कार थे जो हमें मिले। और 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये नहीं था कि ब्रिटिश लोग चले गए और हम जंगल में भटकने वाले आरक्षित जानवरों की तरह छोड़ दिए गए। ऐसा नहीं था। इंडियन कल्चर बहुत पहले से ही सिविलाइज था। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। अब देखिए, मैं इतिहास से उदाहरण लेता हूँ और भारतीय संस्कृति के पुराणों की महिमा का मंडन करता हूँ, तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं जो भी पुरानी बात है उसी से चिपके लगे रहता हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है वही सब विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। ऐसा नहीं है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने से चिपटे रहना, प्राचीन संस्कृति से चिपटे रहना, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमेशा डिसायरेबल नहीं होता, वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। देखिए, जब बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को गोद में चिपकाए रहती है, उस प्रकार मरे हुए पुराने संस्कारों को अपने गोद में दबा कर रखना हमारी कोई हमारा आदर्श नहीं है। उसमें हम नहीं विश्वास करते कि जो भी पुराना है, जो भी पुरानी रूढ़ियाँ हैं, उसमें परिष्कार करना चाहिए, ये नहीं कि उससे चिपटा रहना चाहिए। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सरबस खो दें।
अब देखो, ये भी नहीं मैं मानता कि जो कुछ नया है उसे उसी तरह अपना कर हम उसके नशे में चूर होकर अपना सब कुछ पुराना खो दें, ये भी मैं नहीं मानता। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। कालिदास जो बहुत महाकवि थे, कालिदास जो पहुँचे हुए कवि थे संस्कृत के, उन्होंने कह रखा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। देखो, जो जिसमें चिंतन मनन की शक्ति है, जो भले लोग हैं, पुराने और नए की जांच कर लेते हैं, और जो उनके लिए हितकर होता है, जो इनके लिए अच्छा सिद्ध होता है, उसे ग्रहण करते हैं। और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं, और जो मूढ़ लोग हैं, जिनकी बुद्धि उतनी काम नहीं करती, वो क्या करते हैं, दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अब देखिए, पुराने संस्कार और नए दोनों की जांच करके उसमें से अच्छे को चुनना चाहिए, द्विवेदी जी कहते हैं। और कितनी अच्छी बात होगी अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में ही हितकर वस्तु निकल आए तो उसे ही अपनाना चाहिए, इससे बढ़कर और क्या है। मतलब हमारी जो कल्चर और संस्कृति में जो पुरानी है, उसे उसी तरह नहीं अपनाना चाहिए जैसे बंदरिया मरे हुए बच्चे को अपने गोद से चिपका लेती है, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। तो द्विवेदी जी कहते हैं नए को भी अपनाना चाहिए, पुराने को भी, लेकिन जांच परख कर अपनी बुद्धि से जांचना चाहिए और उसके बाद ग्रहण करना चाहिए। जांच लेने के बाद जो हितकर होता है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। उसमें भी द्विवेदी जी कहते हैं अगर हमारे पुराने संचित भंडार में, हमारे पुराने संस्कारों में ही अच्छी बातें हैं, हितकर बातें हैं, तो इससे बढ़कर और श्रेष्ठ बात क्या हो सकती है, तो उसे ही अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए कैसे इस ललित निबंध में नाखूनों के काटने की बात से शुरू होकर मनुष्य के संस्कारों की ओर, मनुष्य की वाक की ओर, उसके चित्त, उसके मन, उसके शरीर, सभी की तुलना वे करते हैं, सभी का गहन अध्ययन मनन करते हैं। और द्विवेदी जी की विद्वता, उनकी इतिहास के बारे में उनका जो अगाध ज्ञान, उनका इतिहास बोध, वो सब इसमें देखा जा सकता है, वो सब इसमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है उनके इस ललित निबंध में। तो हम चलते हैं इसके मलयालम वर्षन की ओर। ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയുടെ ഈ എസ്സേ നാഖൂൻ ക്യോं बढ़ते हैं, ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ നഖത്തിനെ ചൊല്ലി തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്ററീനെ കോട്ട് ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ്റെ അനാട്ടമി, ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി, ബോഡിയെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് എല്ലാം ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അവസാനം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ നഖം വെട്ടുന്നത് മനുഷ്യത്താ കി നിശാനിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നഖം വെട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പശുത്വത്തിനെ മുറിച്ചു മാറ്റാനുള്ള, ആ മൃഗീയ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ നഖം വെട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യരാശി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ നഖം വെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യരാശിക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് നഖം വെട്ടുന്നു, മറുവശത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ വലിയ മാത്രയിൽ അസ്ത്രങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നു. അസ്ത്രബലം കൊണ്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ബലം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ മോശമായ കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ടോട്ടലി കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ആപ്റ്റ് ഇതല്ല പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ. ഒരു ആപ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र സ്വാധീനതാ ദിവസ് की चर्चा कर रहे थे. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന വാക്ക് 15 ഓഗസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിന്ദിയിലെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയുടെ
അവരെല്ലാവരും സ്വാധീനതാ ദിവസമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വാക്കി കയറി പിടിക്കുകയാണ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാ അർത്ഥ ഹൈ അനധീനത, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് എനി വൺ. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനധീനത മത്ലബ് കി കിസി കി അധീനത കാ ഭാവ്, ആരുടെയും അടിമയായിട്ട് ഇരിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് അനധീനത. പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതോ, നമ്മൾ സ്വാധീനത എന്ന ശബ്ദമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്നെ ഹി അധീൻ രഹന, സ്വാധീൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ വേറെയാണ്. ടു ബി ഇൻ യോർ കൺട്രോൾ, യോർ സെൽഫ്, അവരവരുടെ കൺട്രോളിൽ ഇരിക്കുക, അതാണ് സ്വാധീനതയുടെ അർത്ഥം. अंग्रेज़ी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं. ഈ സ്വാധീനതയ്ക്ക് സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് വേണേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका. उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा. ഈ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും സ്വതന്ത്രത, സ്വരാജ്യ, സ്വാധീനത, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്വ എന്ന പ്രിഫിക്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപസർഗം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? അത് ബന്ധനാണ്, സ്വ കാ ബന്ധൻ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കൺട്രോളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. യഹ് ക്യാ സംयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा പ്രകട്ട് ഹോ രഹി ഹെ. ഇത് വെറും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒക്കില്ല. അതോ നമ്മുടെ പരമ്പര, നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ സ്വ കെ ബന്ധൻ അത് നമ്മളെപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത്. യഹ് ക്യാ സംयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा പ്രകട്ട് ഹോത്തി രഹി ഹെ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് പേജിൽ ഇദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യാം. അഗർ ആദ്മി അപ്നെ ശരീർ കി, മൻ കി ഓർ വാക്ക് കി, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന, അതിലാണ് ഈ നഖം, പല്ല് പോകുന്നത്, പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഐലാഷസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മൻ കി ഓർ വാക്ക് കി, നമ്മൾ മനസ്സും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കും, നമ്മുടെ വേർഡ്സ്, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന വാക്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വതന്ത്രത, സ്വരാജ്യ, സ്വാധീനത, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്വ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നമ്മളങ്ങ് മതിമറിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് മതിമറിഞ്ഞ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഘോഷിക്കുക എന്നല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, അത് നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ. അതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस राज्य को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए. हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിവരമുള്ള സിറ്റിസൺസ് അവരെല്ലാവരും വിചാരിച്ച് ഇസ് ദേശ് കോ സच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए. और हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है. हमारा इतिहास बहुत पुराना है. हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है. അപ്പം നമ്മൾ 15 ഓഗസ്റ്റ് 1947 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണം എന്ന് നമ്മുടെ വിവരവും അറിവും ഉള്ളവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാർ ചിന്തിച്ചെന്നല്ല. നമ്മുടെ കൾച്ചർ വളരെ പഴയതാണ്, നമ്മുടെ സിവിലൈസ്ഡ് കൾച്ചറായിരുന്നു അത്. ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളൊരു ഇതിഹാസമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഹം കോയി നൗസിഖിയെ നഹീ ഹൈ जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों. നമ്മളൊരു നൗസിഖിയല്ല. നൗസിഖി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ട്രേഡ് പഠിച്ച ഒരാൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അങ്കലാപ്പല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ 1947 നോക്കൂ, ഇത് പറയാൻ കാരണം 1947 ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ആകെ ഒരു കാവസ് ആയിരുന്നു, ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്താകും, ആകെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങ് സിസ്റ്റം നേരെയാകുമെന്ന് ആർക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ച് കാണും, ഓ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജംഗിൾമേ, അഞ്ചാൻ ജംഗിൾമേ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവരെങ്ങനെയാകും ഭരണം നോക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷനും വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ കോളനി ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും അസ്തവ്യസ്തമായെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് മനീഷികൾ ചിന്തിക്കാനും ബുദ്ധിയും കഴിവുമുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹമാരി പരമ്പര മഹിമാമയി, ഉത്തരാധികാർ വിപുൽ ഓർ സംസ്കാർ ഉജ്വൽ ഹെ. നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ, നമ്മുടെ കൾച്ചർ വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ കൾച്ചർ വളരെ പ്രശംസനീയമായിരുന്നു. ഹമാരെ അഞ്ചാൻ മി ഭേ, അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ ബുക്സ്, ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ ബുക്സിൽ എല്ലാം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇന്ത്യയുടെ മഹിമ, ട്രേഡിൻ്റെ ഫീൽഡിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും, ആർട്ട്, കൾച്ചർ, ഇതിലെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ, അത് അദ്ദേഹം പല വേദികളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അവിടെ ചെന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരത്തി ഇങ്ങോട്ട് അവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇവിടെ റെയിൽവേ, ഇവിടെ കോടതി ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് അവരിങ്ങോട്ട് ഘോരഘോരം പറയുമ്പം അതിന് മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശശി തരൂർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പല സ്പീച്ചസിലും അദ്ദേഹം പറയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിലും അത് ഉടനീളമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേപോലെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ അഗാധമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വരെ പണ്ടത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി അതാ പറയുന്നത്, ഹമാരെ അഞ്ചാൻ മേ ബി യേ ബാത്തേ ഹമേ ഏക് ഖാസ് ദിശാ മേ സോച്നെ കി പ്രേരണ ദേത്തി ഹെ. നമ്മുടെ ഈ മഹിമാമയി പരമ്പര നമ്മുടെ അഞ്ചാൻ മേ ഭി, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളെ ആ രീതിയിലാണ് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഖാസ് ദിശാമേ, ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ബേസിക്കലി വളരെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. യഹ ജറൂർ ഹെ കി പരിസ്ഥിതിയാ ബദൽ ഗൈ ഹെ. പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു പക്ഷേ മാറിക്കാണാം. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പുതിയ മോഡേൺ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ഉപകരൺ നയെ ഹോ ഗए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है. പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്ന്, ഉപകരൺ വന്ന്, പുതിയ പുതിയ, അപ്പോൾ ഉൽझനും കൂടി, കൺഫ്യൂഷൻസും കൂടി, പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി. पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं. ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്താ മനുഷ്യൻ്റെത്, അതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല. भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है. ഭാരതീയ മനസ്സ്, ജനമാനസ് ഈ അനധീനത അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, സ്വാധീനത്തെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ വഹ ഹമാരെ ദീർഘകാലീൻ സംസ്കാരവും കാ ഫൽ ഹെ. നമ്മുടെ പഴംപുരാണമായ, നമ്മുടെ കാലാകാലങ്ങളിലെ പൂർവികർ നമുക്ക് തന്ന് കൈമാറിയ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വയുടെ ബന്ധനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. വഹ സ്വ കെ ബന്ധൻ കോ ആസാനി സെ നഹീ ഛോഡ് സക്താ. अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है. നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിശേഷത, ഒരു വലിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്നെ ആപ്പ് പർ അപ്നെ ആപ്പ് കെ ദ്വാര ലഗായ ഹുവ ബന്ധൻ. നമ്മൾ വേറെ ആരും വന്ന് നമ്മളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുക എന്നല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യവും ആഘോഷിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു വിശേഷതയാണ്. मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें. അപ്പം ഞാനിത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയും ഇന്ത്യൻ്റെ പഴയ മഹിമയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് ധരിക്കരുത്, ഞാൻ പ്രാചീന മനുഷ്യനാണെന്നും ഞാൻ എല്ലാം പഴയത് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെന്നും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. मैं ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें. चिपटना എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിയിരിക്കുക, പഴയത് വിട്ടുമാറാതെ. പുരോഗമന ചിന്താഗതി ഇല്ലാത്തൊരു മനസ്സല്ല നമുക്ക്. പുരാനെ കാ മോഹ സബ് സമയ വാഞ്ഛനീയ ഹി നഹി ഹോത്ത. എല്ലാം പഴയതിനോട് തന്നെ, പഴയത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്, അത് എപ്പോഴും ഡിസൈറബിൾ അല്ല. മരേ ബച്ചെ കോ ഗോദ് മേ ദബായ രഹനെ വാലി ബന്ദറിയ മനുഷ്യ കാ ആദർശ് നഹി ബൻ സക്തി. കുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും അതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങിയെ പോലെ അല്ല നമ്മളാവേണ്ടത്. എന്നുവെച്ചാൽ പഴയ രീതികൾ, മാറ്റം, പരിഷ്കാരം വേണ്ട ചില ആചാരങ്ങളും രീതികളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയേ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുരങ്ങിയെ പോലെ ആവും. എന്താണ്, കുട്ടി മരിച്ചെങ്കിലും കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് ഒക്കത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ആ കുരങ്ങിയെ പോലെ ആവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചത്ത കുരങ്ങനെ പോലെയാണ് ഈ പഴയ ജീർണിച്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ.
അത് മാറ്റേണ്ടവയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई അനുസന്ധിത്സ के नशे में चूर होकर अपना സർബസ് खो दें. പക്ഷേ ഇന്നും വെച്ച് ഈ പുതിയ അനുസന്ധിത്സ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയ പുതിയ രീതികളും അത് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നശയമേ, അതിൻ്റെ ഒരു ലഹരിയിൽ പഴയതെല്ലാം അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കണം, അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. കാളിദാസിനെ കഹാത്. ഇനി അടുത്തത് കാളിദാസ്, നമ്മുടെ ഫേമസ് പോയറ്റ് കാളിദാസിനെ കൂട്ടി ചെയ്ത് പറയാണ്, സബ് പുരാനെ അച്ഛേ നഹി ഹോത്തെ, സബ് നയെ ഖരാബ് ഹി നഹി ഹോത്തെ. എല്ലാ പഴയതും നല്ലതുമല്ല, എല്ലാ പുതിയതും ചീത്തയല്ല. ഭലെ ലോഗ് ദോനോ കി ജാഞ്ച് കർ ലേത്തെ ഹൈ, ജോ ഹിത്കർ ഹോത്താ ഹൈ ഉസേ ഗ്രഹൺ കർത്തെ ഹൈ. ബുദ്ധിയുള്ളവർ, നല്ല മനുഷ്യർ ഈ പഴയതും പുതിയതും ജാഞ്ച് കർ ലേത്തെ ഹൈ, അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ജോ ഹിത്കർ ഹോത്താ ഹൈ, ഏതാണോ നല്ലത്, ഏതാണോ ഹിതത്തിന് ഒതുങ്ങുന്നത്, ഏതാണോ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കും. ഓർ മൂഢ് ലോഗ് ദൂസറോ കെ ഇഷാരെ പർ ഭട്ടക്തി രഹത്തെ ഹൈ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ പുതിയ മോഡേൺ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പഴയതിനെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കും. അല്ലെ ചിലരാണെങ്കിൽ പഴയത് മാത്രം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പുതിയതും ഒരു മാറ്റവും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തത്തില്ല. सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹമേ സോച്ച്നാ ചാഹിയെ, സോച്ച് ലേനി ഹോഗി, ഓർ ഹമാരെ പൂർവ്വസഞ്ചിത് ഭണ്ഡാർ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കൾച്ചറിൽ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇസ്സേ ബഡ്കർ ഓർ ക്യാ ഹോ സക്താ ഹൈ. അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലെ അപ്പാടെ ഉപേക്ഷിക്കാനും പറയുന്നില്ല, പുതിയതിനെ അപ്പാടെ നിരാകരിക്കാനും പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചായ്വ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനോടാണ്, നമ്മുടെ പഴയ കൾച്ചറിനോട് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പഴയ കൾച്ചറിൽ, നമ്മുടെ ട്രഡീഷനിൽ, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതല്ലേ ഉത്തമം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡോടുകൂടി ഈ ഒരു എസ്സേ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.